हालेलुया प्रभु यीशु के पवित्र नाम रे मैं आपन समस्त स्वागत करूँ। आसन प्रार्थना। प्रिय प्रभु मैं आपन पवित्र नाम को धन्यवाद करे आपन जीवित सत्य परमेश्वर आज प्रभु ए विषय द्वारा प्रभु तुम समस्त आशीर्वाद करा मते मते कहया को बोल धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम रे मागु अछि। आमेन आमेन आमेन। प्रभु कर प्रिय लोक माननकु आज एही प्रोग्राम मध्य को स्वागत करूँ प्रभु यीशु के नाम रे। हालेलुया प्रभु यीशुर महिमा आउ गौरव। आज विषय होची लक्ष्य कौन अटे। हालेलुया लक्ष्य कौन अटे। हालेलुया देखिए दुनिया रे प्रत्येक लोक पाखे किसी ना किसी लक्ष्य अच्छे आ से लक्ष्य को नहीं कौन करते ना जीवन से लक्ष्य को नहीं धावमान हो कारण से लक्ष्य कौन से जानते आ से लक्ष्य कौन कले पहुँची पारे आ से विषय करते। तो आज जिते प्रभु विश्वास करुचे तो विश्वासी मानकर विश्वासी भाई भौणी मानकर लक्ष्य कौन हवा दरकार आज आम से विषय आलोचना करवा जे लक्ष्य कौन अटे। जदि आपण प्रथम करंथिय 9 पर्वर 26 पद प्रथम करंथिय 9 पर्वर 26 पद ये पाउल अति सुंदर विषय निज विषय कहते से कहते जे बिना लक्ष्य रे मु दौड़ू नाही। हालेलुया मु एणे तेणे दौड़ू नाही मो आगे गोटे लक्ष्य अच्छे। हालेलुया आ से लक्ष्य को मु जाने लक्ष्य पाऊ केमती मु पहुँचेबी मु जाने। हालेलुया यार अर्थ कौन ना लक्ष्य कौन मु जाने लक्ष्य को जानिकी मु दौड़ुची। तापर से कहते जे मु मुष्टि युद्ध करुछि अर्थ मु बॉक्सिंग खेलुछि। हालेलुया शून्य को मारुनी शून्य को आघात करूनी मु जनक मुह को मारुछि। हालेलुया मु जनकर पर्टिकुलर मुह को मारुछि कारण मु जाने मो लक्ष्य मु जाने मु मुष्टि युद्ध जो करुछि शून्य को न मारिकी जनक मुह को मारुछि। हालेलुया पाउल तो जानती ताको लक्ष्य कौन आपण कौन जानती जने ख्रीष्ट विश्वासी भावरे जे आपण को लक्ष्य कौन आज आम जानिबा जे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मानक लक्ष्य कौन हवा दरकार। जदि आपण गालातिया पुस्तक 1 पर्वर 15 पद पढ़िबे एठी पाउल कहउचंती जे आउ परमेश्वर ताको एक लक्ष्य दउचंती। हालेलुया पाउल कहउचंती जे मते एक परमेश्वर लक्ष्य दउचंती आ से लक्ष्य को आउ पछरे मु गोड़ौछि लक्ष्य को ध्यान करिकी ता पछरे मु गोड़ौछि जेपरि लक्ष्य को मु पहुँची पारि लक्ष्य को पाई पारिबी। ए लेखा होछि अति सुंदर विषय पाउल कहउचंती जे मातार उदररु मातार गर्भरु बा मातार पेटरु परमेश्वर कौन कले मते मनोनीत कले मते बाछिले कौन पाई बाछिले जेपरि विजातीय लोक मानक निकट रे सुसमाचार को प्रचार करि पारिबी सेति निमंते से मते बाछिले। हालेलुया एठी ईश्वर पाउल को एक लक्ष्य दउछन से लक्ष्य कौन अटे सुसमाचार प्रचार कार्य तू विजाती लोक मानक पाखरे करिवु एइटा ही तोर लक्ष्य अटे। हालेलुया पाउल को लक्ष्य कौन थिला सुसमाचार जेपरि विजाती लोक मानक पाखरे आ प्रचार करबा ताहा मध्य से अति सुंदर भाव अति उत्तम भाव ताहा करूचंती आ जहा द्वारा अनेक अविश्वासी विजातीय लोक माने परमेश्वर को जानुचंती आ परमेश्वर महिमा होउची। जदि आमे जोसेफ को विषय टिके आलोचना करिबा आपण जानि परिबे जे आदि पुस्तक 37 पर्वर 5 पदरु नै कि 10 पदर शेष पर्यंत आदि पुस्तक 37 पर्वर 5 पदरु नै कि 10 पदर शेष पर्यंत एठारे जोसेफ को विषय लिखा जाए। जोसेफ को ईश्वर दुईटी स्वप्न देखुं दुईटी दर्शन देखुं आउ से स्वप्न दर्शन माध्यम रे तांको एक लक्ष्य दौरान। हालेलुया से स्वप्न बा दर्शन कौन थिला प्रथम स्वप्नटी थिला आउ जोसेफ स्वप्न देखुं दर्शन देखुं जे कौन ना तांकर बीड़ा गुड़ाक गहम बीड़ा गुड़ाक कौन होची भाई मानकर गहम बीड़ा गुड़ाक कौन होची चारिपटे ठिया होइकी रहउचंती आ जोसेफंकर बीड़ा कौन होची ना मझिरे ठिया होची आ भाईंकर जो
ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଗହମ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ମଝିରେ ଯୋଶେଫଙ୍କ ବିଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଯୋଶେଫ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଆମର ମୁଖିଆ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଧାନ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ରାଜା ହବୁ? ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଦର୍ଶନ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଶେଫକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ହବୁ, ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତତେ ଉଚ୍ଚା କରାଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତତେ ଆସିକି ନତମସ୍ତକ କରିବେ। ଏପରିକି ତୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତୋ ନିକଟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ନତମସ୍ତକ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଶେଫ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକାଶରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଉ ତାରା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜହ୍ନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ଅଛି। ଆଉ ତାରା ଗୁଡ଼ାକ, ଜହ୍ନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ଭାଇମାନେ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆଉ ତୋ ବାପା ଯିଏକି ମୁଁ ଅଟେ, ତୋ ମା, ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ତୁ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ରାଜା ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ମହାନ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ମୁରବୀ ହବୁ? ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ହବୁ? ହଁ, ଦିନେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଶେଫକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନକୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଶେଫଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଶେଫକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ରାଜା ଭାବରେ ବଛାଯିବୁ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରିକି ତୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ବି ତ ଆଗରେ ଆଉ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଶେଫ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାସ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷରେ, ବିନା ଦୋଷରେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁନେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବୁଲୁଛେ। ଯଦି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଯୋଶେଫକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ସେଭଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ସେବକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ। ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, 3 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ନେଇକି 10 ପଦ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ନେଇକି 10 ପଦ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୂଷା ଆଉ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ହୋରେବ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦା ଜଳିକି ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଆଉ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୂଷା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏ ଜୋତା କାଢ଼ିକି ତୁମେ ଆସ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନକୁ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ବିଷୟକୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଯା, ତତେ ମୁଁ ପଠଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସେ। କୋଉଠିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ନା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। କୋଉଠିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ନା କିଣାନକୁ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯୋଉଠିକି ଦୁଧ ଆଉ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ମୂଷା ଯାଇକି ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି କିଣାନ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୂଷାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, କ'ଣ ନା ତୁ
ତାଙ୍କର ପାଳକ ହବୁ, ତୁ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ହବୁ, ତୁ ତାଙ୍କର ଅଗୁଆ କର୍ତ୍ତା ହବୁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ପଠଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ କିଣାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆଉ ମୂଷା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଶ୍ରରୁ କାଢ଼ିକି, ଫାରୋର କବଳରୁ କାଢ଼ିକି ଆଉ ସିଏ କିଣାନ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୂଷାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଏଠି ଜିରିମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜିରିମିୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ତିଆରି ହେଇ ନଥିଲ ସେତେବେଳୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଛି। କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ମୋ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଛି? ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ବା ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଜିରିମିୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନା ତୁମେ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହବ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ତାକୁ କହିବ ବା ତାକୁ ଚେତନା ଦେବ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଜିରିମିୟା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ପାପ ଧର୍ମରୁ ଆଉ ଅଲଗା ହୋଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟାକୁ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛି, ତତେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୌଡ଼ିବା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୌଡ଼ିବା। ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୂଷାଙ୍କ ଭଳି, ଯୋସେଫଙ୍କ ଭଳି, ଦାଉଦଙ୍କ ଭଳି, ଜିରିମିୟାଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ସେବକମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣ ବି ମହାନ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ପଦ, ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୋତେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଧାବମାନ ହେବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ମନୋନୀତ ବଂଶ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଅଟୁ। ଯେତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟ ପରଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥ ଆମେ ମହାଯାଜକ ହେଇଗଲୁ। ଖାଲି ଯାଜକ ନୁହଁ, ରାଜକୀୟ ଅର୍ଥ ମହାଯାଜକ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ମହାଯାଜକ। ତ ଯାଜକର କାମ କ'ଣ? ମହାଯାଜକର କାମ କ'ଣ? ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମହାଯାଜକର କାମ କ'ଣ? ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆପଣ ମହାଯାଜକ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେବା କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଗତରେ ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କେମିତି କରିପାରିବା? ଆରାଧନା କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେବା କରିପାରିବା। ଆମେ ଉପବାସ କରିକି ସେବା କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ
गिटार बजातु हालेलुया आपण कीबोर्ड बजातु हालेलुया आपण ड्रम बजातु जेतले आपण ए गुडा को बजाउचंती तो बजेबा द्वारा कोन करचंती आपण महायाजकर कार्य को बा लक्ष्य को पूरा करचंती हालेलुया आपण एहा करिवा द्वारा परमेश्वर को सेवा करचंती हालेलुया यदि आपण पाखरे प्रचार विषय अछि तले आपण प्रचार करंतु यदि आपण प्रार्थना करि पारचंती तले लोकन प्रार्थना करंतु यदि आपण उपवास करि पारचंती तले आपण उपवास करंतु हालेलुया चर्च लागिबा पूर्वरु चर्च सरीबा परे कौन हुए ना चर्च को रेडी करिया को पड़े हालेलुया बिना प्रकार जिनस परिष्कार करिया को पड़े जिनसडा को पारिबा को पड़े आउ ठिया एक लोकन गाइड करिया को पड़े हालेलुया विशेष भाई भौणी मान को चर्च को आसिया पूर्व तम गाइड करिया पड़े एठी बस सेठी की जाओ एठी की जाओ तम गाइड करिया को पड़े आपण एहा करी की मध्य परमेश्वर को सेवा करि पारिबे आराधना टीम रे आपण शामिल हो प्रचारक टीम रे शामिल होंतु सुसमाचार दबा टीम रे आपण शामिल होंतु प्रार्थना करिवा टीम रे आपण शामिल होंतु उपवास करिवा टीम रे आपण माने शामिल होंतु चर्च को सजेइबा चर्च लोकन को बसेइबा चर्च को परिष्कार करिवा टीम रे आपण माने शामिल होंतु जेतले एही काम आपण करूचंती ताहाले आपण महा जाजकर बा जाजकीय वर्गर कार्य गुड़ा को आपण कौन कर प्रकाश कर लक्ष्य कौन परमेश्वर लक्ष्य हूँ कौन तो राजकीय जाजक वर्ग तो महाजाजक तो आ जाजकर काम से सेवा करवा आपण लक्ष्य हूँ परमेश्वर को सेवा करवा हालेलुया चर्च को जातु आ चर्च देखु कौन कौन काम हो कौन कौन काम मु करि परिबी आपण काम करंती आउ परमेश्वर सेवा करते परमेश्वर सेवा करती से आपण लक्ष्य हो जाए हालेलुया जदि आमे प्रथम ग्रंथीय 9 पर्वर 24 पद आ 25 पद पढ़ा प्रथम ग्रंथीय 9 पर्वर 24 पद आ 25 पद एटी अति सुंदर विषय लिखा जाउची पाउल कहउचंदी जे रंगभूमि रे अर्थ प्रतियोगिता रे दौड़ रे समस्त भाग नियंती किंतु मात्र जणे जीते तो सी कहउचंदी जे तुमे एई भली सेवा कर बा तुमे एई भली दौड़ जेपरि कोन हबो पुरस्कार पाइबो बा कोन पाइबो हालेलुया जे हमें सेवा करछे भलरे करबा हालेलुया जो प्रार्थना करछी भलरे करिबी जेमदी पुरस्कार पाइबी यदि मु उपवास करछी भलरे करिबी यदि मु गीत गाउछी भलरे गाइबी यदि मु गिटार बजाउछी कीबोर्ड बजाउछी ड्रम बजाउछी ताले भलरे शिखी भलरे बजेइबी हालेलुया कारण समस्त दौड़ते समस्त पुरस्कार पाते आम यही परमेश्वर आराधना करवा यही वाक्य प्रचार करवा यही प्रार्थना करवा उपवास करवा यही दशमांश दवा यही चर्च को सुंदर भाव में सजेवा जे कौन हम पुरस्कार पाइपर लोक वाह केते सुंदर गीत गाउछ केते सुंदर इंस्ट्रूमेंट को बजाउछ केते सुंदर प्रार्थना करुच्ची केते परमेश्वर महिमा गौरव दशमांश दउछि चर्च को केते बढ़िया भाव में परिष्कार भाव में सजेइछि हालेलुया लिखा जाउची समस्त दौड़ती समस्ते प्रथम स्थान अधिकार करते जड़े अधिकार करा से पुरस्कार पाए तो आपण को सेवा अति भल करंतु जेपरी आपण पुरस्कार पाइबा परमेश्वर महिमा ही परिबा 25 पद लिखा जाउची जे जो व्यक्ति दौड़े दौड़ प्रतिक्रिया जे भाग निए सी कौन करे ना बहुत दिन पूर्व निजको संयमी करे हालेलुया अर्थ निजको बसर रखे निजको अधीन रखे जेपरी बसरे अधीन निजको संयमी करने द्वारा से दौड़ दौड़े प्रथम स्थान आणव आ पुरस्कार पाइब हालेलुया आपण चाहती प्रभु को सेवा भल भाव में करने आपन को जो ईश्वर महाजाजक कर लक्ष्य देते सेवार ताको भल भाव करने चाहती निजको अधीन निजको बसरे रखु निजको संयमी करंतु हालेलुया तो केमिति करि परिबा निजको संयमी निजको बसरे केमि रखि परिबा निजको नियंत्रण केमि करि परिबा जदि हम प्रार्थना करिबा व्यक्तिगत प्रार्थना करंतु व्यक्तिगत उपवास करंतु व्यक्तिगत भाव ईश्वर को आराधना करंतु व्यक्तिगत भाव बाइबल को अध्ययन करंतु आ जीवित चर्च को जातु ए विषयटा आप करेंगे व्यक्तिगत भाव में आ देखिए जो लक्ष्य निमंते परमेश्वर आपको डाकी लक्ष्य को आप अति सहजरे अति भल भाव में आपरे जहाँ द्वारा परमेश्वर महिमा आउ गौरव हालेलुया
ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଅଟୁ। ଯାଜକର କାମ କ'ଣ? ସେ ସେବା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେବା ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା, ଉପବାସ, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଜୀବିତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାର। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକୁ କରୁଛି ଭଲ ମାତ୍ରାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପିତା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଗୌରବ କରେ। ପିତା, ତୁମେ ଜୀବିତ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କଥା କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଦେଲ। ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ବ୍ଲେସ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।